দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আলোচনা অনুষ্ঠান চ্যানেল ফোকাসে RTV ও চায়না মিডিয়া গ্রুপের এই আয়োজনের সঙ্গে আছি আমি ইউকয়ে আনন্দী। এই অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলবো বাংলাদেশ ও চীনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক নয়নের ভিত্তি হচ্ছে ইতিহাস, ভবিষ্যৎ হচ্ছে দুপক্ষের সদিচ্ছা। চীন ও বাংলাদেশের সুসম্পর্ক 2000 বছরের বেশি। অনেক গবেষক দীর্ঘদিন দুদেশের জনগণের কাছে পরস্পরের বোঝাপড়া বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছেন এবং নানা সুফলও অর্জন করেছেন। আজকের চ্যানেল ফোকাস অনুষ্ঠানে আমরা এমন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলবো। আজ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন চীনের সমাজ বিজ্ঞান একাডেমির গবেষক এবং দক্ষিণ এশীয় গবেষণা পত্রিকার উপসম্পাদক মিস্টার লিউ জিয়ান এবং বিশ্লেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মেসবাহ কামাল। আপনাদেরকে আমন্ত্রণ চ্যানেল ফোকাস অনুষ্ঠানে। শুরুতে আমি মিস্টার লিওকে প্রশ্ন করি, ভালো আছেন? অনেকদিন দেখা হয়নি। আপনার রচিত বাংলাদেশ নামে বইটি প্রথমবারের মতো 2010 সালে চীনের সমাজ বিজ্ঞান গ্রন্থ প্রকাশনালয় প্রকাশিত হয়েছে। এটি হচ্ছে এই পর্যন্ত বাংলাদেশের মৌলিক তথ্য, ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে চীনের একমাত্র পূর্ণ বিষয়বস্তু বই। বইটি এবছর পুনঃপ্রকাশিত হবে। আপনাকে অভিনন্দন। আপনার মনে আছে 10-12 বছর আগে কি কারণে আপনি বাংলাদেশ বইয়ের লেখা শুরু করেছেন? এই বই লিখতে কতদিন সময় লেগেছে? I still remember everything clearly. At the beginning of the new century, China wanted to continue to carry out its policy of open doorism and reform. Therefore, my academy, Chinese Academy of Social Sciences, started a huge project to make introduction of the most important aspects of our important countries and international organizations in the world. And Bangladesh was considered as a very important and friendly neighbor countries. And therefore Bangladesh was listed among the project of records of various countries in the world. We call it 列国志 in Chinese. And then since I studied Bengali before, I cannot speak Bengali well, but I can read some. And so I took over the mission to write a book about Bangladesh, starting from 2003. Then first I read some books and then I wrote some papers, making introduction of the development of Bangladeshi economy and politics, from especially the important turning point in early 1990s. Bangladesh became a democratic country and a parliamentary constitutional republic. And since then, that country has developed very well. And in China, we have had a tradition of keeping records of foreign countries in Chinese official history books in the past 2,000 years. Therefore, I took over the job to do it. Then I learned many aspects of Bangladesh. I watched, I'm interested, and also I love Bangladesh. That was the main motive for me to finish the book. The book was published in 2010. It took me about 2 or 3 years to finish the book. At that time, at Hong Kong City University, had a similar project, but much smaller in scale. That it also wanted to publish a book on Bangladesh. So I sent a simplified version to the Hong Kong City University. Here are the 2 books. I think this one is what I written for the Hong Kong City University. Yeah. And this one is what I wrote for the Chinese social science literature publishing house.
And we have a better in binding. This is a better luxurious binding. The Jingtong本. The book, since the book was published, and I noticed the reaction of readers. They all reacted very well. That they say from this book, they got to know what Bangladesh was really was like. I think I have done something very meaningful. আমরা একটু পরে আবার আপনার কাছে আসবো। অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, যখন চীন ও বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করি, অবশ্য এর ইতিহাস স্মরণ করা দরকার। দুদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সুদীর্ঘদিনের। আপনি তো ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেন। চীন ও বাংলাদেশের যোগাযোগের ইতিহাসের কি কি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য? চীন বাংলাদেশ সম্পর্ক, যেটা আপনি গোড়াতেই বলেছিলেন যে অন্তত 2000 বছরের পুরনো, তো সেক্ষেত্রে আমরা অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ নাম পাই। চীন থেকে বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ পর্যটক বলুন, অথবা তারা হয়তো বৌদ্ধ ধর্মবেত্তা ছিলেন, তারা ধর্মের প্রয়োজনে এসছেন, এই বাংলায় এসছেন, পূর্ব ভারতে এসছেন, এবং তাদের মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমরা বাংলাদেশের ইতিহাস লেখার গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ পাই। সেজন্য আমি যেমন প্রথমেই নাম বলবো ফা হিয়েনের কথা, যিনি 337 থেকে 422 খ্রিস্টাব্দ, এই সময়কালের মাঝখানে কোন একটা সময় তিনি এসেছিলেন, এবং তখন বাংলায় ছিল গুপ্ত যুগের শাসন। বাংলায় এসেছিলেন হিউয়েন সাং। তিনি আরেকটু পরে 637 থেকে 643 এই সময়ের মধ্যে তিনি এসেছিলেন। শশাঙ্ক বাংলার প্রথম স্বাধীন যিনি নৃপতি ছিলেন তিনি ছিলেন, এবং হর্ষবর্ধন উত্তর ভারতের থানেশ্বরের রাজা, তার সাথে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। তো সেই সময় আমরা কিন্তু হিউয়েন সাং এর লেখা থেকে বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে আমরা চিত্র পাচ্ছি। আমরা 7ম শতাব্দীতে পাচ্ছি ইত সিং এর বিবরণ থেকে বেশ কিছু বিবরণ। মা হুয়ান বলে আমাদের আরেকজন চীনা পর্যটক, তিনি এসেছিলেন মুসলমান শাসন আমলে 15 শতকে। তো এরকম ভাবে আমরা দেখছি যে আপনার 4র্থ শতক থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে 15 শতক এবং আরো পরেও এই যাওয়া আসাটা বরাবর ছিল। ইতিহাসের প্রদোষ লগ্নে তখন থেকেই কিন্তু চীনের সাথে আমাদের যোগাযোগ, এবং চীনের মানুষের সাথে, চীনের সভ্যতা সংস্কৃতির সাথে। আপনাকে ধন্যবাদ। তো আমরা আলোচনা করব, তবে তার আগে নিচ্ছি ছোট একটি বিরতি। দর্শক দেখছেন ছেনা মিডিয়া গ্রুপের সহযোগিতায় আলোচনা অনুষ্ঠান ছেনা ফোকাস। এই পর্যায়ে নিচ্ছি বিরতি, ফিরছি একটু পরে। সে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকুন। দর্শক, আবারও আমন্ত্রণ ছেনা ফোকাস অনুষ্ঠানে। আজকে কথা বলছিলাম চীন ও বাংলাদেশ গবেষণা নিয়ে। বিরতির পর আপনাদের আবারও স্বাগত ছেনা ফোকাস অনুষ্ঠানে। মিস্টার লিও, জ্যোতি বছর যে বাংলাদেশ বইটি পুনঃপ্রকাশিত হবে, এই নতুন সংস্করণে কি কি নতুন বিষয় যোগ করেছেন এবং এই বইয়ের পটভূমি কি? I think that the revised the second edition of by the Chinese social sciences literature publishing house. This job has also been arranged for a number of years. I think that 10 years, more than 10 years has passed since the first edition. And though 10 years is very short, but to Bangladesh, it's 1/5 of its history since it became an independent country. And also the development of Bangladesh in society, in economy, in politics. In the past 10 years, development of Bangladesh has been very impressive. Therefore, that I have added the latest development of Bangladesh in the past 10 years and renewed the figures and the GDP and the etc. development in every sector. And also that I have, according to the
requirement of the project, added 2 more chapters. One chapter is about the Bangladeshi society, and including the development of the people's life, income, labor, and employment, price, and wages, social issues, how Bangladesh fight against poverty, and how Bangladesh defends and develop human rights, environmental policy, and achievements and problems, etc. And also have enlarged that the China-Bangladeshi relations, made it an independent chapter that traced the Chinese history from ancient times, earliest records of East Bengal, and etc. That we can give more focus upon the importance of the China-Bangladeshi relations. So with the newly added contents, I think the book will make readers, people who go to work in Bangladesh, have a general overview of important aspects of the country. And Chinese people will also see that our close neighbor Bangladesh is developing so fast in the past 10 years. It is now developing to a with very high developmental speed. I have very complete confidence in the future of Bangladesh and China-Bangladesh friendship and cooperation. আচ্ছা, খুব ভালো বলেছেন। আচ্ছা, অধ্যাপক মেজবাহ কামাল, তো বিশ্লেষকেরা বলছেন যে সারা বিশ্বে চীনের ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়নের অংশীদার এখন চীন। দুই দেশের এই সম্পর্ক আস্থা তৈরিতে জনগণ পর্যায়ে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন? আপনি তো ঠিকই বলেছেন যে সারা বিশ্বে চীনের ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগামী শতকটা হবে এশিয়ার, এবং তাতে নেতৃত্ব দেবে চীন বলে তো সারা পৃথিবী বুঝতে পারছে। চীন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে, এবং এখন যেটা দেখছি যে এমনকি এই করোনার এই বিশ্বজোড়া দুঃসময়ের মধ্যেও চীনে কিন্তু প্রবৃদ্ধি হয়েছে 18.2%। বাংলাদেশের উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার কিন্তু চীন, এবং বাংলাদেশে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা তৈরিতে চীন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আর যেটা আমরা দেখছি যে মানুষের সম্পর্ক হয় কয়েকটা পর্যায়ে। একটা হয় রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক, একটা হয় রাজনৈতিক দলের সাথে রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক, আরেকটা হয় যেটা সবচেয়ে শক্তিশালী জায়গা, স্থায়ী জায়গা, সেটা হচ্ছে জনগণের সাথে জনগণের সম্পর্ক। এই যে জনমৈত্রীর বিষয়টা, এইটাকে জোরালো করা দরকার, এবং এটাকে জোরালো করার জন্য আমি মনে করি যে আপনার এডুকেশন এক্সচেঞ্জ এবং কালচারাল এক্সচেঞ্জ, এই বিষয়টা খুব জরুরি। বুদ্ধিবৃত্তিক যে সমাজ আছেন, সেই সমাজ, তারা তো গুরুত্বপূর্ণ অ্যাম্বাসেডার, গণমৈত্রীর গুরুত্বপূর্ণ অ্যাম্বাসেডার। তারা যখন এই বিষয়টাকে নিয়ে ভাবেন, চিন্তা করেন, তখন সেটা ছড়িয়ে যায় সব জায়গায়। চীনের ভালো বইগুলো বাংলায় অনুবাদ হওয়া উচিত। চীনের সাথে এডুকেশনাল এক্সচেঞ্জ কিছুটা শুরু হয়েছে। আমরা কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট আমাদের এখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়েছে, আরো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছে। কাজে আমি মনে করি যে, এবং আমাদের কথা, আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, আমাদের যে 30 লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, আমাদের কত নারীর সম্ভ্রম আমাদেরকে দিতে হয়েছে, কিন্তু শত বাধাকে অতিক্রম করে আমরা যে স্বাধীন হয়েছি এবং এগিয়ে যাচ্ছি, এই কথাগুলো চীনের মানুষের কাছেও জানা দরকার। এই ধরনের বিষয়গুলো আমাদের মধ্যে যোগাযোগ হলে এগুলো আমার মনে হয় যে আমরা আরো কাছাকাছি আসতে পারবো এবং সেটা স্থায়ী রূপ লাভ করবে।
ধন্যবাদ। আচ্ছা মিস্টার লিও, বাংলাদেশ বই ছাড়া বাংলাদেশ সম্পর্কে আপনার আর কোনো লেখা আছে? যে বাংলাদেশ, এই দেশের ইতিহাস, সর্বোপরি এখানকার জনগণ সম্পর্কে আপনার কতটুকু জানেন এবং এইগুলো জানার উৎস কি কি? In addition to Bangladesh, that's a Chinese edition in Beijing, and also the Bangladesh, so not a golden land, so not the dash, Bangladesh, so not Bangladesh. In addition to this, I also, for example, I took part in the writing of a book, a study of South Asian countries' foreign relations since the end of the World War II, in which I wrote about Bangladeshi foreign policy. I think that Bangladesh has commanded a very good, very reasonable foreign policy. And I also write some articles about Bangladeshi political leaders and or important other important people, and articles about political and economic development of Bangladesh. I also wrote for the yearbook of world economy. That was about more than 15 years ago. I wrote the part of Bangladesh. Now, I've just done a little work. ধন্যবাদ। অধ্যাপক কামাল, তো আপনি একজন গবেষক, অনেক বিষয় আপনার বই এবং লেখা রয়েছে। চীনের ইতিহাস জানার জন্য বাংলাদেশে কি ধরনের তথ্যের আঠা রয়েছে? এই তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে পৃথিবীতে আপনার পরামর্শ কি? যেমন আমাদের এখানে ব্রিটিশ কাউন্সিল আছে, ব্রিটিশরা ব্রিটিশ কাউন্সিল করেছে, আমেরিকানরা আমেরিকান সেন্টার করেছে। তো এখানে কিন্তু চাইনিজ যদি আপনার একটা সেন্টার গড়ে ওঠে উইথ এ ভেরি রিচ লাইব্রেরি, সেটা চীন এবং আমি বলবো যে আমাদের সাউথ এশিয়া, সাউথ ইস্ট এশিয়া এবং অ্যাজ এ হোল এশিয়ান ম্যাটার্স এর উপরে ফোকাস করে, পার্টিকুলারলি যদি অন্তত সাউথ ইস্ট এশিয়া অ্যান্ড সাউথ এশিয়ার উপরে ফোকাস করে যদি লাইব্রেরিটা গড়ে ওঠে, তার মধ্যে চীনটা হবে মূল বিষয়, তাহলে কিন্তু বাংলাদেশের জন্য এটা ভালো হবে। একটা, 2 নম্বর, আজকাল তো অনলাইনে প্রচুর মেটেরিয়াল অ্যাক্সেসিবল করা যায়, সেটাও করা দরকার। তবে আমার মনে হয় যে ইংরেজি ভাষায়, চীন তো এখন ইংরেজি ভাষায় চর্চার দিক দিয়ে গত 30 বছরে অনেক এগিয়ে গেছে, কাজে সেখানে চীনে নিশ্চয়ই ইংরেজি ভাষায় অনেক মেটেরিয়াল তৈরি হয়েছে, কিন্তু সেগুলো বাংলাদেশে আমরা খুব একটা পাই না এখনো। চীনের আপনার কিছু পত্রিকা সেগুলো বাংলাদেশে আসে, সীমিত সংখ্যায় আসে, কিন্তু এখন চীন সম্পর্কে বাংলা ভাষায় প্রচুর লেখা হওয়া দরকার এবং এগুলোকে আপনার সহজ প্রাপ্য করা দরকার। এবং চীনকে জানতে চায় দেশের মানুষ, চীনের প্রকৃত ইতিহাস জানতে চায়, কিন্তু আমাদেরকে উপকরণ দিন, আমাদেরকে উপকরণ দিন, উপকরণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করুন। হ্যাঁ, এটা একটা ভালো পয়েন্ট। আমরা বলি বাংলাদেশের যে বন্ধুত্ব সম্পর্ক অনেক দিনের, কিন্তু মাঝখানে আরো অনেক গ্যাপ আছে, অনেক শূন্যতা আছে, সেটা দুদেশের যৌথভাবে সেটা পূরণ করা দরকার। আপনাকে ধন্যবাদ। তো আমরা আলোচনা করব, তবে তার আগে নিচ্ছি ছোট একটি বিরতি। দর্শক দেখছেন ছানা মিডিয়া গ্রুপের সহযোগিতায় আলোচনা অনুষ্ঠান ছানা ফোকাস। এই পর্যায়ে নিচ্ছি বিরতি, ফিরছি একটু পরে, সে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকুন। দর্শক, আবারও আমন্ত্রণ ছানা ফোকাস অনুষ্ঠানে। আজকে কথা বলছিলাম চীন ও বাংলাদেশ গবেষণা নিয়ে। বিরতির পর আপনাদের আবারও স্বাগত ছানা ফোকাস অনুষ্ঠানে। একটু আগে অধ্যাপক কামার সাথে আলোচনা করেছি। তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে চীনের ইতিহাস বা চীন ও বাংলাদেশের সম্পর্ক বিষয়ে কোনো কোর্স রয়েছে? আমার খুব জানার আগ্রহ আছে। আছে এমন কোনো কোর্স? আমাদের চীনের ইতিহাস পড়ানো হয়। আচ্ছা,
তো এই দেশের তরুণ শিক্ষার্থীদের কিভাবে চীনের প্রকৃত ইতিহাস জানানো যায় বলে আপনি মনে করেন? ইতিহাস বিভাগে চীন সম্পর্কে পড়ানো হয়, কিন্তু আলাদাভাবে চীনের উপরে কোনো কোর্স এখন পর্যন্ত আমরা চালু করতে পারিনি। চীন যেহেতু মানে আমাদের অন্যতম প্রতিবেশী, এবং আজকে আগামী শতাব্দী চীনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে, এটা সারা পৃথিবী বুঝতে পারছে। কাজে সেই বিবেচনা থেকে চীনের ইতিহাস, চীন বাংলাদেশ সম্পর্কের ইতিহাস নিয়ে আমাদের কিন্তু আলাদা কোর্সই হতে পারে, এবং এটা আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলেও হতে পারে, হওয়া উচিত, এবং আপনার পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলেও আরো গভীর অধ্যয়নের জন্য আলাদা কোর্স হওয়া দরকার। সব বিভাগের ছাত্ররাই যেন অন্তত পক্ষে জানতে পারে, বুঝতে পারে, বা যারা আগ্রহী তারা যেন অংশগ্রহণ করতে পারে, তার ব্যবস্থা দরকার। সেই জন্য কিন্তু সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো হলে যেটা হয় যে সব ডিসিপ্লিনের ছাত্ররা যে আগ্রহী সেই এসে সাথে যোগদান করতে পারে। অধ্যাপক কামাল, যখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম তখন কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, আপনারা জিনারা কি খান? জিনের নারীরা কি লোহার জুতা পরেন? এই প্রশ্ন থেকেই তো বোঝা যায় দুদেশের জনগণের যে জানাশোনা খুব কম। এখন 30 বছর পার হয়েছে, আপনি কি মনে করেন এখন বাংলাদেশের নাগরিকদের চীনাদের উপর ধারণা আগের চেয়ে পরিবর্তন হয়েছে? চীনারা কি খায়, মেয়েরা লোহার জুতা পরে কিনা, এই প্রশ্নগুলো আসলে এগুলো তো অজ্ঞতা থেকে হয়, না জানা থেকে হয়। তো এই যে না জানার বিষয়টা, এটা তার মানে হচ্ছে যে আমরা পরস্পরকে এখনো যথেষ্ট মানে জানতে পারিনি। আসলে চীনা বই অনুবাদের একটা সেন্টার যৌথভাবে গড়ে তোলা যায়, যেখানে বাংলা বই অনুদিত হবে চীনা ভাষায় এবং চীনা বই অনুদিত হবে বাংলা ভাষায়। এরকম যদি একটা যৌথ ইনিশিয়েটিভে যদি একটা সেন্টার গড়ে তোলা যায়, সেটা অসাধারণ হবে। চীনাদের উপর ধারণা পরিবর্তন হয়েছে, তবে আরো অনেক মানে আরো জানানো দরকার। মিস্টার লিও, আপনি বাংলাদেশ সম্পর্কে গগন দিকে জানতে বেশি আগ্রহী, এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশ এখানকার জনগণ সর্বোপরি দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে কোন দিকে গবেষণায় আপনার আগ্রহ রয়েছে? That personally, that I shall still watch, observe closely development of Bangladesh in every aspect. On the 50th anniversary of the founding of the People's Republic of Bangladesh, I am very happy to give the revised book as a small gift. I hope that to still watch the general development of Bangladesh. And personally, I may be taking more interest in the development of studies of Bangladeshi culture and history. I hope that I can have chances to make studies furthermore. অধ্যাপক কামাল, ভবিষ্যতে দুদেশের গবেষণা ক্ষেত্রে যে বিনিময় আরো কিভাবে জোরদার করা যেতে পারে, আপনি তো একটা পরামর্শ দিবেন? প্রথমত আমি মনে করি যে যে আপনার কেন্দ্রগুলো গড়ে উঠেছে ইতোমধ্যে, সেই কেন্দ্রগুলোর কথা আমাদের জানতে হবে। যেমন চীনে অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ যে বাংলাদেশকে নিয়ে একটা ডিপার্টমেন্ট গড়ে উঠেছে, একটা বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া তো আপনার সাউথ এশিয়ার অংশ হিসেবেও বাংলাদেশ নিয়ে নিশ্চয়ই গবেষণা হয়, সাউথ এশিয়ান সেন্টার, সেগুলো বা ইনস্টিটিউট যাই হোক, সেগুলো নিয়ে আপনার একটু জানা দরকার। আমাদের এখানে সেরকম সেন্টার্স গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ নেওয়া দরকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু আপনার সেন্টার ফর জাপানিজ স্টাডিজ আছে, তাহলে সেন্টার ফর চাইনিজ স্টাডিজ কেন থাকবে না? যদি একটু উদ্যোগ নেওয়া হয় তাহলেই কিন্তু এটা হতে পারে। আরেকটা হচ্ছে যে আমি মনে করি যে চায়নাতে বাংলাদেশ নিয়ে যে চর্চাটা হয়, যেমন প্রফেসর লিউ চিয়ামের যে বই, সেই বইটাও যদি বাংলায় অনুবাদ হয় তাহলে তো আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হব। আমি যদি কংক্রিটলি বলি, আমি বলবো যে গবেষণার জন্য ডেডিকেটেড সেন্টার গড়ে তোলা। মিস্টার লিও, এখন আমি আপনার কাছ থেকে কিছু পরামর্শ শুনতে চাই। Yeah, that we know that to
two countries for their cooperation, for their friendship. That we need to, in addition to politicians' contacts, people-to-people contacts, scholars contact with scholars. That China now has more and more people studying Bengali. That we needed all levels to develop their positive functions, so that we can promote the understanding of each other better. In addition to the mutual translation project between China and India that were agreed by the two prime ministers, Chinese premier and Indian prime minister, that also a few years ago, also we finished a book that is Cultural Contacts, the Encyclopedia of Cultural Contacts, China-India Cultural Contacts. And a similar work that we can do the similar work gradually. And if we cannot finish it, we have our younger generations to continue our work. Okay, that's, I think, very good. Yeah, we'll see that what we can do. That we can ask also my colleagues, my fellow scholars, talk with them to ask for their opinions, and we will try to promote the things. Move forward. আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ। আজকে চায়না ফোকাস অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য চীনের সমাজ বিজ্ঞান একাডেমির গবেষক মিস্টার লিউ চিয়েন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মেসবাহ কামালকে ধন্যবাদ জানাই। দর্শক, চায়না ফোকাস অনুষ্ঠানটি আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আশা করি নানা ক্ষেত্রে যৌথ প্রচেষ্টায় চীন ও বাংলাদেশের আদান প্রদান আরো জোরদার হবে। দুদেশের জনগণের মৈত্রী আরো বৃদ্ধি পাবে। এই প্রত্যাশায় শেষ করছি আজকের চায়না ফোকাস। এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে।